नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाना आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर ओडिशा रे जून 26 जाए प्रबल वर्षा चेतावनी ओडिशा रे जून 26 तारीख जाए प्रबल वर्षा समान रही एने राज्यर विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी कर भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा राज्य में 11 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल अनुगुल रायगढ़ और कोरापुट बोली सूचना। परवर्ती खबर चलित रथयात्रा जैविक अमृतन प्रस्तुत हो कोठभोग चलित वर्ष रथयात्रा समय श्री गुंडीचा मंदिर आड़प मंडप विजय समय महाप्रभु को कोठभोग लगी हम अमृतन एने पूर्व आलोचना होता बेले आज श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अध्यक्षतार आनुष्ठानिक बैठक में यह निष्पत्ति बड़ सुआर और सुआर महाशयर निजोग प्रतिनिधि मैंने बैठक में उपस्थित थे सेहीपरि सुआर महाशय पक्षर भोगमंडप अमृतन व्यवहार नहीं योजना रही सूचना मिली। परवर्ती खबर कमुची सुवर्णरेखा जलस्तर कमुची सुवर्णरेखा नदीर जलस्तर किंतु बढ़िबार लगी लोक दुर्दशा बन्या पानी रे अनेक गाँ जलबंदी रही गाँ दाण्डे बन्या पानी चलिया फल लोके घर बाहरी पार सुवर्णरेखार बन्या आसा फल उत्तर बालेश्वर 4टी ब्लकर 21टी पंचायत 60 अधिक गाँ जलबंदी रही सबुठार अधिक प्रभावित होती बालियापाड़ और भोगराई ब्लक एवं भी 3 फुट उच्चर गाँ दाण्डे बन्या पानी प्रभावित होता लोके घर बाहरी पार सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कहले पुलिस डीजी विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा कड़ा सुरक्षा व्यवस्था कराई पुरी सहर को 275टी एआई कैमेरा जगिवार व्यवस्था कराई एने पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया सूचना देते एसहित 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रह10,000 सुरक्षाकर्मी मुतयन हे क्विक रेस्पन्स टीम ड्रोन सहायता भी निया समुद्र तट में कोस्टगार्ड मुतयन हे खुरानिया कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर सफलतार सह सरिला नवीन अस्त्रप्रचार सफलतार सह सरिला नवीन पट्टनायक अस्त्रप्रचार मुंबईर कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हस्पिटाल नवीनकर कराई सफल अस्त्रप्रचार ऑपरेशन सफल होता नहीं सूचना देते नवीन व्यक्तिगत डाक्तर नवीन पट्टनायक सप्ताह मध्य हस्पिटाल भाव डिस्चार्ज बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में 13 जिले में तैयारी हम इंडोर स्विमिंग पूल कहले क्रीड़ामंत्री सूरज सूर्यवंशी यह सूचना देते इंडोर स्विमिंग पूल निर्माण होगा जिला हूँ बरगढ़ कटक देवगढ़ ढेंकानाल गजपति जगतसिंहपुर कंधमाल केन्द्रापड़ा केन्दुझर मालकानगिरी नुआपड़ा नवरंगपुर और रायगढ़ बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंधु ईरान फेरिले आउ 280 भारतीय नागरिक इरसाल और ईरान मध्य चली संघर्ष मध्य भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु अधीन ईरान आउ अधिक भारतीय नागरिक को सुरक्षित भाव फेरई आनी रविवार एक विशेष विमान जोगे अनेक भारतीय भारत फेरी सूचना मिली। परवर्ती खबर मौसुमी माओवादी को शोवा देवु नहीं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह चेतावनी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में माओवादी को कड़ा चेतावनी कहते एथर मौसुमी ऋतु माओवादी मान शोवा दिज्व ना सुरक्षा बाहिनीर अभियान मौसुमी मध्य जारी से माओवादी मान हथियार पकाई सरेंडर करने को आह्वान देते सूचना मिली। परवर्ती खबर तैयारी हम नुआ आल्युमिनियम प्लांट मंत्री देले सूचना खामुखिया नगर में तैयारी हम नुआ आल्युमिनियम प्लांट या निर्माण करने निवेश हो 1,28,000 कोटी टंका प्राय 40,000 युवक युवती को मिल रोजगार गत 16 तारिख में एथपाई अनुमोदन देते राज्य सरकार खूब शीघ्र प्रधानमंत्री कि मुख्यमंत्री यार शिलान्यास करेंगे सूचना मिली। परवर्ती खबर गंजाम आसवे मुख्यमंत्री ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज गंजाम जिला गस्तर आसवे सका
ସକାଳ 9:30 ଆସିକା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବକ ସେବା ବିଭାଗ ଅନୁକୂଳରେ ଯୁବ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 95ଟି କୁମ୍ଭୀର ବସା ଚିହ୍ନଟ। ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁମ୍ଭୀର ବସା ଗଣନା ଜାରି ରହିଛି। ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡର କନିକା ବନାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 95ଟି କୁମ୍ଭୀର ବସା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କନିକା ରେଞ୍ଜର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିତରକନିକା ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ, ରଗଡ଼ାପଟିଆ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ଜୋର ଓ ଡାଙ୍ଗବଳ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ସର୍ବାଧିକ ବସା ଚିହ୍ନଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଟାଉନ ହଲଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଘଟଣମୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ନିୟୋଜନ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଗ୍ନିଶମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥରେ ଉଠିଲା ଦୁଆର ଘୋଡ଼ା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମଝିରେ ରହିଲା ମାତ୍ର 4 ଦିନ। 26 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସରିଥିବ ରଥ ନିର୍ମାଣ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରଥରେ ଦୁଆର ଘୋଡ଼ା ଉଠାଯାଇଛି। 3 ରଥରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଦୁଆର ଘୋଡ଼ା ଉଠିଛି। ଏଥିସହ ରଥରେ କନକମୁଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କାମ ଆଗଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପୋଷାକ। 2025-2026 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଷାକ ମିଳିବ। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଜଣ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 2 ହଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ ଉଠାଇବୁ। ଖରିଫ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିରେ 74 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ। ଖରିଫରେ 18 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ ଉଠାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୁନ 30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ ଉଠାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। 15 ଦିନ ଭିତରେ 19 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। ପ୍ରଥମେ ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ ଆରପଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଚିପୁର ଗାଁରେ 8 ଜଣ ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାଁର କୂଅ ପାଣିରୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିବା ପରେ କୂଅକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ନାନବେଦୀରେ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଖବର ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥିରେ ଦଇତା ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀନଗର ଆସି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗଡ଼ିବ 365 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଜୁନ 27ରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଏନେଇ ରଥଖଳାରେ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରସ୍ତୁତି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ 365 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁରରେ ସୁଧୁରୁଛି ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି ଆଜି ଯାଜପୁର ରୋଡ ମେଡିକାଲରେ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ 3 ଜଣ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଏବେ 9 ଜଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଦାନଗଦିରେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା 12 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆସିଥିବା ବେଳେ 12 ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି 12 ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ଓମଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଲିଟର ପିଛା 2 ରୁ 4 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ନୂଆ ଦର ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସଂଶୋଧିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରିମିୟମ ଟୋନ୍ଡ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସଂଶୋଧିତ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀର ଦର ଲିଟର ପିଛା 52 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 54 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଖାଳଯୋଡ଼ି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମାଳାଞ୍ଚଳରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜରେ ପ୍ରାୟ 8 ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2,42,000 କ୍ୟୁସେକ୍ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯିବାରୁ ନଦୀରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ରାଜଘାଟ ଗେଟ୍ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 10.36 ମିଟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ଶନିବାର ରାତି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର 10.48 ମିଟର ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ